عمران خان کو نیب اسلام آباد نے 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ نیب اسلام آباد نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس توشاخانہ کے تحفے بیچنے پر دیا گیا۔ نیب نے بشرا بی بی کو بھی طلبی کا سمن جاری کر دیا۔ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو بھی بلا لیا۔ نیب کا توشاخانہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم جلد UAE بھیجنے کا فیصلہ۔ عمران خان پر توشاخانہ ریفرنس میں فوجداری کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے کارروائی 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کو اگلی سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجک کمیٹی کا اجلاس، جیل بھرو تحریک، انتخابات کی تاریخ اور مقدمات پر مشاورت۔ اجلاس میں آئندہ کا سیاسی لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ PTI کی جیل بھرو تحریک کا آغاز کل چیرنگ کراس لاہور سے ہوگا۔ پہلے مرحلے میں عمر سرفراز چیمہ اور سینیٹر ولید اقبال 200 کارکنوں کے ہمراہ گرفتاری دیں گے۔ مال روڈ اور لبرٹی چوک پر دفعہ 144 نافذ۔ اعجاز چودھری کہتے ہیں، ہم اپنی تحریک کو پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ کارکنوں کو کب تک جیل میں رہنا ہے، اس پر مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ جیل بھرو تحریک کے اصل مقاصد ڈرامہ رچانا اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ قانون توڑنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا PTI کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو متاثر کرنا، عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ قانون شکنوں کا اصل چہرہ بے نقاب کریں گے۔ آفتاب سلطان چیئرمین نیب کے عہدے سے مستعفی، وزیر اعظم شہباز شریف نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہات کے بنا پر استعفیٰ دیا۔ آفتاب سلطان کہتے ہیں، نیب میں دیگر اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، نہ کچھ لے کر آیا تھا نہ ہی کچھ لے کر جا رہا ہوں۔ اربوں روپے والے باہر ہیں، ایک ایک پلاٹ والے کو کہا جاتا ہے اندر کر دو۔ نیب افسران صرف قانون کی سنیں، مداخلت برداشت نہ کریں، ڈٹ کر آزادی سے کام کریں۔ نئے چیئرمین نیب کے لیے اعظم سلیمان، عرفان الہی اور یوسف کھوکر کے ناموں پر مشاورت۔ نیب میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ DG نیب لاہور علی سرفراز کو ہٹانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے علی سرفراز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ علی سرفراز کو پنجاب میں چیئرمین PND تعینات کیا جائے گا۔ علی سرفراز حمزہ شہباز کے دور میں بھی چیئرمین PND رہ چکے ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں انسانیت شرما گئی۔ بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم بچوں پر وحشیانہ تشدد۔ سرکاری ادارے میں گونگے بہرے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ معروف سماجی کارکن فرزانہ باری کی مذمت، ملوث افراد کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ۔ کہتی ہیں، انتظامیہ ایسے اداروں میں لوگوں کو بھرتی کرنے سے پہلے ان کا ٹیسٹ کرے۔ صوبائی وزیر عبد الرحمان کھیتران پر الزام لگانے والی خاتون بیٹوں سمیت قتل۔ لاشیں بلوچستان کے شہر بارکھان میں کنویں سے ملیں۔ تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ عبد الرحمان کھیتران کی الزامات کی تردید، کہا اگر نجی جیل ہے تو تحقیقات کریں، میں کیوں مستعفی ہوں؟ تحقیقاتی کمیٹی بنی تو پیش ہو جاؤں گا۔ خاتون نے کچھ ہفتے قبل عبد الرحمان کھیتران پر الزام لگایا تھا کہ وہ اور اس کے بیٹے عبد الرحمان کھیتران کی نجی جیل میں قید ہیں۔ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے جو گناہونی حرکتیں وہ ہمارے اس معاشرے میں نہ ہوں۔ تو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، تو ابھی اس پر جو ہے ضرور ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں، اس میں خاتون بھی ہے، تو اس پر ضرور انکوائری بھی ہوگی اور کمیٹی بھی ہم بنائیں گے تاکہ جو ہے اصل حقائق تک ہم جان سکیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کی بارکھان واقعے کی مذمت، تحقیقات کا اعلان، کہا اصل حقائق کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی، ایسی گھناؤنی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ترجمان کے مطابق آئین و قانون میں نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا۔ 90 دن میں الیکشن کے لیے تیار ہیں، بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کل اٹارنی جنرل اور آئینی ماہرین کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو بطور رشوت صدارت کے عہدے کی آفر کی گئی۔
कहा गया सदर आरिफ अलवी के अहकामात ना माने सदर बना देंगे। फवाद चौधरी का दावा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा। बोले मोहसिन नकवी मीडिया के सामने आकर बताएं वो न्यूट्रल हैं। चेयरमैन नैब का इस्तीफा घर का भेदी लंका ढाए जैसा है। ओपोजिशन लीडर पहले, चेयरमैन नैब उसके बाद लगाया जाए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इंज़माम का फैसला। इमरान खान और परवेज इलाही की आज दोबारा मुलाकात होगी। आइंदा का सियासी लाहे अमल तय किया जाएगा। परवेज इलाही ने साबिक पार्लिमानी लीडरशिप का इजलास भी बुला लिया। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। आज न्यूज़ ने 14 फरवरी को दोनों जमातों के इंज़माम की खबर नशर की थी। तहरीक इंसाफ का कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की फौरी तब्दीली का मुतालिबा। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया। कहा स्पीकर ओपोजिशन लीडर की तब्दीली के अमल का आगाज करें। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक है। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के बाद नई तकर्रुरी पीटीआई के नए कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत से ही मुमकिन है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। साबिक चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल के भी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अजीब निजाम है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी हो गए हैं। एक तरफ वो लाडला है जिसको 6 दिन मोहलत दी जाती है। आप परसों आ जाएं, आप शाम को आ जाएं, आप सुबह आ जाएं, आप रात को आ जाएं। ये एक अजीब मंतक है। क्या इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी को एक मेयार पे रखा गया है? ये दोहरा अदल का निजाम नहीं चलेगा। अता तारड़ की अदलिया पर तनकीद। सवाल किया कि अदालतें नून लीग को निशाना बनाने के लिए रह गई हैं। अदालत बुलाए तो क्या हम भी लोग इकट्ठे करके पेश हों? हमारा दबाव होता तो PTI की आधी क़यादत जेल में होती। अजहर सिद्दीक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालिबा। अदलिया एहतराम खो रही हैं। अदालत का एहतराम फैसलों से होगा। डंडे से एहतराम नहीं होता, डंडे से खौफ पैदा होता है। कमर जमान कायरा की भी अदालतों पर तनकीद। नई मंतक भी बताई। कहा लोगों की कटी हुई टांगें 5 माह में ठीक हो जाती हैं। ट्रक पर चढ़कर जलसा हो सकता है, अदालत नहीं आ सकते। जिस केस में राहदारी लेनी है, तारीख पे तारीख दी जाती है। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ की हत्या के इज्जत की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। हम इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकते। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर जरूरी इल्तवा दिए गए। इमरान खान से कहें आकर बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं वरना दरखास्त नहीं सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा इमरान खान जब तक जमानत नहीं करवाएंगे ये दरखास्त सुनेंगे भी नहीं। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 27 फरवरी को जवाब तलब। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के वक्त मौजूद 25 अफराद के बयान रिकॉर्ड कर लिए। हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर अफराद पहली मंजिल पर थे। हमलावरों ने अमले को कमरे में रहने का इशारा किया। हदफ मुमकिना तौर पर चौथी मंजिल पर पहुंचना था। सिंध में गैर रजिस्टर्ड और जाली नंबर प्लेट गाड़ियां मालकान को 1 हफ्ते की मोहलत। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं गाड़ी रजिस्टर्ड ना करवाई तो जब्त कर ली जाएगी। गाड़ियों पर हूटर लगाने की इजाजत नहीं होगी। काले शीशे वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। सिर्फ वर्दी में मलबूस अफराद असलहा रख सकते हैं। कराची का इंजीनियर महंगाई से तंग। मुलाजमत से गुजारा मुश्किल हुआ तो चाय का स्टॉल लगा लिया। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। अरकान सिंध असेंबली की मौजें ही मौजें। अरकान सिंध असेंबली की तनख्वाह मरातब में इजाफा। दस्तावेजात के मुताबिक हर मेंबर की तनख्वाह 24,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंटेरियन की जो सोच है वो भी आवाम के लिए है और मैं भी एक पार्लियामेंटेरियन हूँ कि आवाम पे बोझ नहीं डालना चाहिए। जितना दौलतमंद है,
जितना बड़ा सरमायादार है उस पे उसी रेशो से टैक्स लगना चाहिए। माफिया से मुराद आपकी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो दूसरे मुरायत याफ्ता तबका है कि उनके जो है मुरायत ख़त्म करनी चाहिए। जितने भी मिनिस्टर हैं उनके जो मराहत मिलते हैं उनकी फैमिली को, उनको कोई ट्रिप मिलते हैं, कोई पेट्रोल मिलता है, ये ख़त्म होना चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम का ख्याल आखिरकार ऐवानों में बैठे नुमाइंदों को आ ही गया। पार्लियामेंटेरियंस गरीबों का बोझ बांटने के लिए अशराफिया की मराहत को खत्म करने के मशवरे देने लगे। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, टैरिफ में बड़े इजाफे का इम्कान। पावर अथॉरिटी कंपनी ने फी यूनिट कीमत ₹3.39 इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। समाअत 2 मार्च को होगी। और पश्तून बलोच सकाफत के नुमायां रंग, रिवायती मलबूसात, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात खवातीन की सज धज में 4 चांद लगा देते हैं। कोयटा के बलोच पश्तून हर त्यौहार तकरीब में रिवायती मलबूसात पहनना पसंद करते हैं।